جعفر ملعون خنزیر کے بچے دھمکیاں دیتا، مادر چوت تیرے گھر میں گھس کے تجھے ماروں گا میں، رنڈی کے بچے، آئندہ کے بعد تو نے دھمکی دی مجھے تو۔ دم یزید یزید دم ہم دم یزید یزید، مولا یزید کی شان پر میں کیا قصیدے پڑھوں تیری۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کے اپنی زارا شاہ، یونائٹڈ ہومن رائٹ کونسل پاکستان خواتین ان کی مرکزی صدر۔ تو آج بہت دل دکھتا ہے تو میں کوئی بلاگ بناتی ہوں، اور میرے پاس ایک کیس آیا کہ جی واٹس ایپ کے اندر بہت زیادہ غلط ہو رہا ہے۔ واٹس ایپ گروپ بنا کے لوگوں نے عورتوں کو ہراسمنٹ کرتے ہیں، ان کے گھروں کے ایڈریس نکالتے ہیں، پھر ان کو بلیک میل کر کے لڑوایا جاتا ہے، پھر اس طرح مطلب یہ کہہ لیجئے کہ کیا نام ہے، کبھی عورتوں کو لڑوایا جاتا ہے، عورت کارڈ کھیلا جاتا ہے، کبھی سیاست کارڈ کھیلا جاتا ہے، اور کبھی جو میں دل برداشتہ ہوئی ہوں، میں دیکھ دیکھ کے پریشان ہو گئی کہ پوری زندگی گزر گئی، کبھی لڑائیاں جھگڑے ہم نے سنے، شیعہ سنی لڑائی سنی ہم نے، مگر میں کہوں گی کہ شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، سب ہمارے ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، مگر اسلامی ڈیبیٹ گروپ بنا کر کے اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی، نعوذ باللہ، کبھی زندگی میں نہیں سنا تھا کہ خدا تعالیٰ کو نعوذ باللہ کیا کیا نہیں بولا گیا، یونس فاروقی کو لا کر کے نبی کی شان میں کیا گستاخیاں نہیں کی گئی۔ میرے پاس تمام ایویڈنس، تمام ریکارڈ رکھا ہوا ہے، جو یہاں سے اوورسیز پاکستانی، پاکستان سے باہر بیٹھے، کوئی دبئی میں، کوئی کویت میں، کوئی کدھر، وہ پاکستانی لوگوں کو، یہ جو لڑکے ہیں، یہ جو بے روزگار ہیں، یہ جو یزیدوں کی اولاد ہیں، یہ جو خدا رسول کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایام بی بی فاطمہ چل رہے ہیں، شہادت بی بی فاطمہ کی ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گی کہ میری پاک بی بی سیدہ کی شان میں گستاخیاں کی، میری پاک بی بی شہزادی سکینہ کی شان میں گستاخیاں کروائی گئی ان لوگوں نے، میری پاک بی بی سیدہ بی بی زینب کی شان میں گستاخیاں کی گئی۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ کے آپسی پھڈے لڑائی ہے، لڑوں، کوئی منع نہیں ہے، واٹس ایپ یہ صاحبہ کرائم والے کہاں ہے، یہ ایف آئی اے والے کہاں ہیں، یہ ہماری گورنمنٹ کہاں ہے، کیوں نہیں بولتے؟ کل حماد نامی لڑکا ہے، وہ ٹیکسلا میں رہتا ہے، اتنی بکواس کرتا ہے کہ کل اس نے حضرت ابو طالب کی شان میں گستاخی کی، حضرت ابو طالب کی شان میں گستاخی کی، میرے پاس اسکرین شاٹ، میرے پاس وائس نوٹ سب پڑے ہوئے کہ جو نبی کے چچا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش دی، انہیں اچھی تعلیم دی اور ان کو پالا، حضرت ابو طالب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر جگہ فحاشی، ہر جگہ بیان تھی، ہم واٹس ایپ پہ ہم نے یہ سننے کے لیے رہ گئے تھے کہ ہماری پاک بیویوں کی شان میں گستاخیاں ہوں گی۔ صحابہ آپ کے نہیں، صحابہ ہمارے بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی دوست، بی بی عائشہ آپ کی نہیں، ہم سب کی ہے، بی بی زینب ہماری نہیں، ہم سب کی ہے، ہم سب کی ہے، بی بی فاطمہ زہرا بنت رسول خاتون جنت کی شان میں گستاخی۔ ہم ادارہ انسانی حقوق کے لیے لڑتے ہیں، میرے سندھ کے جو صدر ہیں کامران صدیقی صاحب، ان کو بھی پتہ، ایک دفعہ میں نے ان کو بھی واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کیا تھا، انہوں نے اپنے کانوں سے خود یہ سب سنا تھا، میرے ادارے والوں کو پوری بات نہیں پتا، مگر میں نے ان کو سب بتایا۔ میرا تعلق جماعت اسلامی سے، میں سلام کرتی ہوں، میرے جماعت اسلامی والے میری آزاداریاں کراتے ہیں، کیمپ لگا کے دیتے ہیں، ہمارے چیئرمین، میرے یو سی 4 کے چیئرمین حافظ نعیم الرحمان صاحب، میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اب یہ رہ گیا تھا کہ ہم اللہ رسول کی اور اہل بیت کی شان میں غلیظ گالیاں یہ بکیں اور ہم سنتے رہے، کیونکہ آپ مسلمان نہیں ہیں، نام کے مسلمان رہ گئے،
मुसलमान अपने आप को, ये मुलीद है, ये कादियानी है, ये ग्रुपों में आकर, ये व्हाट्सएप ग्रुपों में आकर ये हरकतें कराते हैं, कभी औरत का खेलते हैं, कभी लोगों के हरासमेंट करते हैं, कभी ब्लैकमेल करते हैं, कभी शिया सुन्नी फसाद शुरू कर देते हैं। इनके खुदा बेड़ा गर्क करे। मैं अपने जमात के जो हमारे अमीर हैं, अमीर पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान साहब, आपके हाथ जोड़ के कहती हूँ कि चेकिंग बैलेंस करें, ये व्हाट्सएप पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है व्हाट्सएप पे। मुझ जैसी बहादुर औरत, मेरी तबीयत खराब हो गई सुन सुन के। अल्लाह, रसूल, अहले बैत, बीवियां की शान में, हजरत अबू तालिब की शान में, साहबों की शान में ये गुस्ताखियां करवाते, ये मजहब का खेल है। पहले हमारे पाकिस्तान का क्या हाल चल रहा है इस टाइम, कत्लो गारत, महंगाई से तंग, हम परेशान लोग हैं, मगर अल्लाह के वास्ते ये चीज बंद करवाई जाए। ये मैं अपने तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से रिक्वेस्ट करूंगी, साहिबा कराइम, FIA, जितने भी हैं, IG पंजाब साहब, ये जो बदतमीजी कर रहे हैं ये पिंडी के रहने वाले हैं, और एक उसमें बंदा है, मैं नाम डिस्क्लोज अभी नहीं करूंगी, ये शराफत से होश के नाखून ले ले, ये छोड़ दें ये सब चीजें, वरना इनके नाम, इनकी तस्वीरें मैं डिस्क्लोज करूंगी। मगर अभी हम्माद जो टेक्सला में रहता है उसको पुष्प बनाई दी जा रही है, उसको फुल सपोर्ट दी जा रही है, उसको पैसे दिए जा रहे हैं कि जाओ बीवी ज़ैनब की शान में गुस्ताखी करो, जाओ बीवी फातिमा की शान में गुस्ताखी करो, जाओ मासूमा सकीना, बीवी सकीना की शहजादी की शान में गुस्ताखी करो। नहीं बर्दाश्त होता। अहले बैत के घराने, नवासी रसूल को इतनी गलीज में, जिसको भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मर के मुझे अपनी कब्र में जाना है, जिसको सबूत चाहिए मैं दूंगी, मैं राय हक पे चलती हूँ, मैं सच बोलती हूँ। सब जानते हैं कि ज़ारा शाह आवाम की आवाज़ है, मगर इस वक्त ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई हर दुनिया में, पूरी दुनिया में जितने भी अहले इस्लाम है, मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, कि जान नबूवत आके नबूवत मुकम्मिल हो गई, वाक़िया करबला के बाद दीन मुकम्मिल हो गया। ये उस मेरे इमाम की शान में गुस्ताखियां कर रही है, उन बीवियों की शान में गुस्ताखियां। हुक्मरानों, सिर्फ इतना बोलूंगी कि फौरन चेक एंड बैलेंस करें। ये पिंडी में रहते हैं, कोई टेक्सला में रहता है, कोई दुबई में रहता है, कोई कुवैत में रहता है, कोई किधर रहता है। इन्होंने व्हाट्सएपों के अंदर बहुत कंजरखाने खोले में, बहुत बड़ी बड़ी तौहीनें करवाती। आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों को नहीं पता। मैं सारे सबूत दूंगी, मेरे पास तमाम एविडेंस। आज दिल बर्दाश्त होके मैंने वीडियो बनाई है। खुदा मेरी मासूमा बीवी सकीना की शान में गुस्ताखी हुई है, मेरी बीवी ज़ैनब की शान में गुस्ताखी हुई है, मेरी बीवी फातिमा की शान में गुस्ताखी हुई है, मेरे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, हज़रत अबू तालिब की शान में अल्लाह की शान में गुस्ताखी। बहुत दिल दुखा हुआ है। खुदारा आप देखें ये कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों से मैं कहूंगी, चेकिंग बैलेंस करें, इनके ऊपर फुल फायर एक्शन लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहती कि शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, हमने बचपन से एक साथ गुजारा सबने, कभी ऐसे मैंने मसले मसाइल नहीं देखे। पूरी जिंदगी गुजर के बुढ़ापे की तरफ आ गए। फिर मेरे इदारे को झूठा कहा जाता है कि झूठा इदारा है, तुम झूठ बोलती हो। मैं जमात इस्लामी जमात से ताल्लुक़ रखती हूँ, ठीक है। मेरा ताल्लुक़ पहले शोबिस से था, मैं छोड़ चुकी हूँ सब चीज़ें। ये लोग वॉइसों को एडिटिंग भी करते हैं, फिर वो तस्वीरें फेसबुक से उठाते हैं, उन तस्वीरों के पीछे वो वॉइसें चलाते हैं उल्टी सीधी तोड़ मरोड़ के। ये लोग 2 नंबर लोग हैं, ये पूरा का पूरा टोला है, पूरा गिरोह है, ये कादियानी है। और उसमें कुछ लोग हमारे जौहर से हैं, वो
क्या नाम है कराची से, वो लोग भी इनके साथ मिले हुए। गरीब बच्चे 10-10, 15-15 हज़ार रुपए लेके वो ये बकवासात कर रहे हैं, कोई पिंडी, कोई टेक्सला, कोई किधर का। तो ये ख्याल करे कि जब मैं ऐसी बातें सुनती हूँ, जाहिर है गालियां तो मुंह से निकलती हैं, फिर सही है, फिर ये उसके बाद ये गालियां। अरे तुम जब हमारे अहले बैत की शान में गुस्ताखी करोगे, तुम साहबों की शान में गुस्ताखियां करवाओगे, तुम अल्लाह की शान में गुस्ताखी करोगे, तो फिर फूल तो डलते नहीं है, गालियां ही बकी जाती ना। मैंने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा था जो मैं अब व्हाट्सएप पे देख रही हूँ। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदा का वास्ता है ये बंद करवाए जाए, ये व्हाट्सएप ग्रुप बंद करवाए जाए, जहां पर ये इस्लामी डिबेट होती है, जहां पर सियासी मजहबी डिबेट होती है, ये चीजें बंद कराई जाए। इन लोगों को खुद को तो पता नहीं था, खुद ये गुस्ल में नहीं होते, खुद ये इनको वॉशरूम धोना नहीं आता, तो इस्लामी डिबेट करेंगे। ये बहुत बड़े स्कॉलर है, ये बहुत बड़े मुफ्ती उलामा है। जितने हमारी पूरी दुनिया में जितने उलामा मुफ्ती हमारे क्या नाम है जितने भी हैं आलिम दीन, मैं उन सब से बोलूंगी कि खुदा का वास्ता ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की लड़ाई है, ये मेरी आपकी नहीं है। वैसे थोड़ी सी बात होती है तो हमारे मुफ्ती मौलाना उलामा सब रोडों पे आ जाते, यहाँ तो बीवियों की शान में गुस्ताखी की जा रही है, यहाँ बीवियों की शान में गुस्ताखी। मेरे पास तमाम एविडेंस है, रिकॉर्डिंगें भी हैं मेरे पास, ग्रुप कॉलों की रिकॉर्डिंगें भी हैं मेरे पास, उनकी वीडियो भी है मेरे पास, स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास, तमाम चीजें हैं। नाम डिस्क्लोज करूंगी मैं इंशाल्लाह। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में ज़ारा शाह से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।